네, 이번 7주차 세미나 시작하도록 하겠습니다. 주제는 드라이브 모델 데이터 애널리시스, 그리고 두 번째 발표는 PID with MATLAB GUI입니다. 네, 먼저 드라이브 모델 데이터 애널리시스 발표 시작하도록 하겠습니다. Hello, I will begin today's seminar presentation on the research conducted regarding reinforcement learning based on autonomous driving driver model data analysis. The presentation will proceed. Okay. The presentation will proceed as follows. First, a project summary. Second, the research objective and an overview of reinforcement learning. Third, driving data analysis. And finally, the project outcomes. I begin by analyzing the fundamentals of reinforcement learning. Then I'll analyze the variables in track driving data and compare them with the simulation data models. My initial goal was the creative or reinforcement learning model to optimize racing performance. However, the goal was shifted to collecting data through driving simulation and quantitatively analyzing the driving data of skilled and unskilled drivers. To understand the concept of reinforcement learning, initially energy research paper related to the reinforcement learning model development. One of the reinforcement learning models used in this research is the SAC algorithm. Before explaining the SAC algorithm, I will briefly discuss the Q-learning algorithm, as this part overlaps with my previous seminar. Q-learning algorithm is a method where the agent learns the value of actions in a given state. By updating Q values, it proceeds to run the optimal action policy. Here the Q value represents a numerical value indicating how good a practical action is. The SAC algorithm is an off-policy optimization algorithm based on maximum entropy reinforced learning. The term maximum entropy here refers to encouraging maximum uncertainty to ensure diverse exploration. A representative concept explored by SAC is interpolation between policy optimization and Q-learning, which aims to find the middle ground between these two approaches. Next, I compare the Q-learning and DQN algorithm using the Cartographer experiment. By adjusting the parameter of each algorithm to keep the pole from falling, the results show that DQN demonstrated superior performance. This is because DQN is better suited for handling continuous data space and efficiently stores and issues fast to experience through the replay buffer. Thanks to these characteristics, DQN achieved better results compared to Q-learning. Originally, I planned to use the reinforcement learning algorithm mentioned earlier to create a driving model and analyze how much it
be brought to from actual human driving by examining, graph, and performing quantitative analysis. However, for this part, the driving simulation was conducted by humans. Humans were treated as agents, assumed they were also running during the simulation. Before driving into the driving dataset analysis, I select 5 key data types from the available data. The 2D coordinates represent the driving trajectory. The steering angle indicated steering performance. The CG acceleration show the vehicle's acceleration. The ground speed reflects speed maintenance, and the tire slip angle represents grip changes. I analyze the data by comparing graphs using MATLAB. The driving vehicle was Hyundai Avante MD, and the results are based on 10 circuit runs. The circuit driving data was selected from 3 available datasets based on the recommendation of the teaching assistant. For analysis, a specific section of the circuit was chosen, and I synchronized the entry and exit position across all 10 datasets by adjusting the time setting accordingly. First, I evaluated the driving performance based on the steering angle data. In the case date 1, the steering angle variation section was relatively short with quick and smooth movement. Cornering remained stable even with small angle changes, as the division of steering inputs and the rates of steering angle changes were minimized. This results in the fastest lap time. Although and in the other dataset, the length and pattern of steering angle variation were longer and more irregular compared to data 1. This indicates unnecessarily steering input during cornering, making it difficult to maintain speed and leading to longer lap time. Notably, in data 6, a negative steering angle occurred around the 16-second mark, causing an unstable condition. This suggests that the vehicle was at risk of the deviation from its path during cornering, requiring abrupt steering correction. As a result, the lap time was delayed. Analyze the CG accelerator detail. Data 1 showed relatively consistent linear acceleration with minimizing fluctuation, indicating stable cornering during turning sections. In contrast, the other dataset exhibits significant fluctuation in linear acceleration, ranging from -1 to 1, suggesting abrupt direction changes or sharp turns. This instead likely led to longer lap times. Notably, in data 6, a sharp positive linear acceleration peak occurred during the 15 and 17 second section.
This indicates a sudden change in direction, causing vehicle instability and resulting in speed loss. Next, analyzing the ground speed data. Data 1 showed an initial speed reduction of approximately 50%, but it quickly begin accelerating, allowing the vehicle to exceed the corner efficiently, while other data sets reached their lost speed around the 10-second mark. Gate 1 demonstrates faster recovery through consistent acceleration. In concentration, data 2 experienced a significant speed drop, nearly reaching zero before beginning to recover. This excessive deceleration caused a delay in the acceleration pace, which ultimately resulted in the slowest lap time for that section. Next is the tire slip angle analysis. This data represents the difference between the tire's direction of travel and the actual direction of the vehicle. In the case of the data 2, a sharp change in slip angle occurred. Although the current data shows the FR front right tires similarly slip angle variation were observed across all four tires, which likely resulted in lap time loss. On the other hand, in data 6, a positive slip angle change was observed around the 15-second mark, causing partial tire clip loss. However, the degree of changing was smaller compared to data 2. Nevertheless, compared to other datasets, slip angle variation were still present, indicating that this also had a negative impact on driving performance. Finally, regarding the lap times, the fastest lap time was recorded in data 1, while the slowest lap time was observed in data 2. The remaining data sheet showed similar trends, which align close with the driving data analysis results. In conclusion, although there are differences in lap time at the beginning, as the learning progressed, consistent graph patterns begin to emerge. This suggests that trusting humans as agents was a reasonable assumption. However, factors such as human driving errors and limit driving actions prevented the extraction of optimal data. I believe that with more driving stress, the lap times could be further improved. Thank you for listening to my presentation. 네, 일단 첫 번째 세미나 끝났고 이제 질의응답 들어가도록 하겠습니다. 질문 있습니다. 네. 혹시 오프 폴리시라는 게 정확히 뭔지 알 수 있을까요? 오프 폴리시 저번에 제가 발표했을 때 말씀드렸는데 이게 온 폴리시나 오프 폴리시가 있거든요. 네, 5페이지 보시면 근데 이 PPT가 아마 좀 바뀌어가지고 그 PPT인데 일단은 여기 페이지인데 여기서 이제 SH 알고리즘이 이제 오프 폴리시가 되는데 오프 폴리시가 저번에 설명했던 게 이제 현재 있는 거랑 그리고 현재를 바탕으로 과거도 같이 리플레이하는 거거든요.
그래서 그런 걸 바탕으로 한 게 이제 오픈 폴리시고 그게 아닌 그냥 현재만을 하는 것이 이제 온 폴리시라고 생각하시면 됩니다. 그럼 이전에 했을 때를 적용하면 좋은 이점 같은 게 따로 있는 건가요? 네, 있습니다. 예를 들어 보상 같은 게 이제 강학습의 경우 이제 이전 걸 바탕으로 예를 들어 이제 미로찾기라는 게 이전에 이제 길을 막혔던 부분을 생각해서 그 부분에 대해서 이제 나중에 그걸 이제 보상에 대해서 넣을 수 있잖아요. 그런 부분에서 쓰일 수 있고 온폴리시는 이제 또 다른 데에서도 쓸 수 있죠. 쓸 수 있습니다. 하나 더 있는데 네. 그 최대 엔트로피는 불확실성을 최대로 한다라고 돼 있는데 네. 이 얘기는 혹시 네. 만약에 어떤 최대로 리워드를 받는 그게 있다면 이곳으로만 가지 않고 혹시 다른 경로도 찾는다라고 보면 이게 조금 다른 게 리워드라는 건 이제 보상이잖아요. 그럼 보상이 큰 곳으로 가는 건 맞아요. 근데 보상이 없을 때 탐색을 해야 하잖아요. 그러니까 탐색과 활용을 해야 돼요. 그러니까 탐색이라는 것은 이것을 내가 어디로 갔을 때 이제 보상을 얼마나 받을 수 있는지. 근데 이게 엔트로피를 통해서 최대 엔트로피, 그러니까 엔트로피가 이제 불확실성이잖아요. 그러니까 불확실성을 더 높여가지고 내가 어디를 튈지 모르는 것으로 가가지고 이 보상에 대해서 이제 경험을 하는 거죠. 이 경험을 바탕으로 이제 보상이 만들어지는 거고, 이 보상을 바탕으로 정책이 만들어지고, 이것을 통해서 이제 최적의 모델을 만들 수 있는 겁니다. 그러면 최종적으로 만들어진 모델을 적용하면은 그럼 완전 똑같은 경로만 가게 돼요? 아닙니다. 그런 경우도 다 모델마다 다르고 모델의 경우도 다릅니다. 예를 들어 이제 좀 잘 아시는 부분에서 예를 들어 이제 그 자율주행 부분에서 이제 저는 좀 그 부분에서 잘 인지는 못하지만 그냥 제가 알고 있는 뭐 A스타 알고리즘이나 아니면 제가 뭐 썼던 레거시 뭐 해서 이렇게 움직이는 게 있는데 어쨌든 처음과 끝은 가서 이제 자율주행이 되는 거잖아요. 근데 그 경로가 다 다르잖아요. 그런 부분에서 이제 이 보상의 차이도 있고 이 그 모델마다도 그 보상의 차이가 있기 때문에 어디로 가는지는 이제는 좀 다르죠. 많이. 그러면은 이게 그럼 잘못된 경로로도 빠질 수 있는 네, 맞습니다. 거잖아요. 그래서 잘못된 경로로 가면 그 제가 저번에 설명했을 때 그때 없어졌으니까 그때 이제 강학습이라는 게 잘못된 길로 가면 그것에 대해 보상이 아니라 처벌을 주는 겁니다. 처벌을 줘서 보상이 있는 곳으로 이제 가는 겁니다. 예를 들어 사람이 이게 이제 이 내용에서 강학습이 원래는 뒤에 있는 이제 그래프 부분은 사람이 주행한 건데 원래 사람도 하나의 강학습의 에이전트라고 생각하시면 됩니다. 에이전트라고 하면 강학습에서 이제 훈련이 그 보상을 받는 이제 그 중심이라고 생각하시면 되는데 이게 에이전트가 움직여서 예를 들어 미러찾기를 통해서 에이전트가 움직여서 처음부터 끝까지 가요. 근데 그거랑 똑같이 저는 이제 이 부분에서 원래 주행 데이터를 그 강학습을 통해서 넣으려 했는데 이 부분에서 그냥 사람도 하나의 에이전트라고 생각하고 사람도 학습을 하면서 이제 그 선장을 하는 거잖아요. 그런 부분에서 비슷하다고 생각하여서 저는 이렇게 좀 진행했던 걸로 있습니다. 약간 약간 질문을 약간 바꿔서 이게 학습하는 과정에서 말고 만들어진 모델을 실제로 적용했을 때 이제 잘못된 경로로 빠지게 된다라고 좀 될 수도 있지 않을까 저는 이렇게 말씀드리고 싶은데 혹시 네. 이런 경우는 따로 그 이게 조금 말이 좀 이게 많이 안 맞는 게 완성된 모델이 없습니다. 강학습이라는 것은 완성된 모델이 없습니다. 계속 그럼 바뀌는 건가요? 네, 보상에 따라 달라지고 강학습이 어느 시점에서 다 완성이 됐다고 쳐도 그 환경에서 조금만 변경되면 보상이 달라지고 그 보상이 달라진다 해서 완성된 보상이라고 하면 그냥 그 정해진 입장에서 계속 다는 건데 거기서도 오차가 있기 때문에 저는 완성된 강학습은 없고 그 강학습에 대한 이제 근접하게 갈 수 있다고 좀 정도 설명하고 있습니다. 하나만 더 네. 질문하겠습니다. 여기서 그러면 혹시 그 SAR, SA라고 살사라는 알고리즘 혹시 들어보신 적 있으실까요? 네, 이 부분, 이 PPT의 경우 약간 저도 이게 강학습에 대해서 이제 구체적으로 공부한 게 아니라 강학습에 대해서 기초적으로 좀 알고 그 뒤에 데이터를 이제
이것을 이용하려 했다라는 이제 그런 식으로 이제 관리하는 거여서 뒤에 부분이 더 주가 될 것 같습니다. 감사합니다. 저 질문 있습니다. 네. 아까 말씀하셨던 게그 완성된 광학습은 없다고 말씀을 해주셨는데 네. 좀 살짝 이제 순수하게 그 궁금증이 들어서 그러면 강화학습 같은 경우는 그러면 완벽하지 않은 모델은 그러면 이런 건 그럼 어디다 사용하는지 좀 여쭤봐도 될까요? 뭔가 완벽한 게 아니라 네. 네 말씀하십시오. 그 자율주행할 때도 뭔가 이렇게 강화학습이란 게 솔직히 뭐랄까 너무 불확실성이 좀 제가 보기엔 좀 크다고 생각을 해서 제가 궁금한 거는 일단 실제 자율주행 지금 환경 자율주행 기술에서 지금 강화학습 쓰는지 일단 궁금하고 그리고 두 번째는 이런 강화학습 기술을 현재 지금 어디서 사용하고 있는지 그게 좀 궁금하네요. 학습 부분 저도 그런 활용 같은 거는 솔직히 잘 모르겠고 네. 이런 곳이 쓰일 수 있고 이게 조금 자율주행이랑 약간 비슷하다고 보시면 됩니다. 자율주행이요? 자율주행에서도 아직까지 완벽하지 않잖아요. 네. 그런 부분에서 봤을 때 계속 이제 부딪히고 하는 거잖아요. 네. 그런 게 이제 강학습은 필요해요. 강학습은 그 부딪히는 경우가 매우 필요합니다. 그래야지 학습이 되는 겁니다. 부딪히는 게 네, 필요하다. 그래서 제가 이 경우가 결국에는 학습을 하는 거잖아요. 네. 사람도 학습을 하잖아요. 그래서 이 부분에서 공통점을 찾은 겁니다. 그래서 이걸 같이 쓰는 건데 좀 이게 주제가 좀 억울한데 다시 돌아오면 네. 그러니까 완벽한 강학습이 없다라고는 제가 말했지만 이 부분은 이제 좀 정확히 알아봐야 될 것 같고 네. 아마 제가 발견으로는 이제 강학습이 있는데 조금이라도 이제 환경이 변하면 그 보상이 변하고 그 보상에 대해서도 다시 이제 학습을 시켜야 되는 겁니다. 그런 식으로 생각하시면 될 것 같습니다. 저 또 하나 궁금한 게 그 아반떼 MD로 그 10번 서킷을 주행한 실행 결과 있잖아요. 네. 그게 지금 그 이제 보면 그 10페이지에 그럼 그 데이터 1, 2, 3, 4, 5 해서 10가지에 대한 그 10개의 데이터를 모은 표인가요? 저게 다? 지금 여기 보시면 네. 저기 옆에 이제 범주가 보이시는 걸로 보입니다. 네. 볼 수 있습니다. 그래서 범주의 색깔로 보면 5개가 있는 걸로 볼 수 있는데 네. 이제 위에 있는 5개가 1에서부터 5번째, 아래가 이제 6에서부터 10번째인데 네. 이 부분에서 이제 방학습이라는 부분을 약간 좀 적용하면 방학습의 경우에도 이 서킷을 중요하다 보면 이제 제일 중요한 게 코너링이잖아요. 네. 코너링 부분에서 이제 감속을 해서 들어가야지 언더스티어나 이제 오버스티어가 안 일어나는데 네, 맞습니다. 이 부분에서 초반에 이런 부분을 이제 인지를 못하는 겁니다. 저희가 이제 만약에 사람이 했을 경우에도 초반에 이게 지금 이 코너링이 나올 것이라는 걸 이제 인지를 못하고 이제 주행하다 보니까 초반에 보시면 이제 뭐 첫 번째는 뭐 잘 나왔는데 또 두 번째 파란색 보이시면 이제 급 감속을 해서 0%까지 나오는 걸 보실 수 있습니다. 네. 네, 저렇게 이제 좀 들쑥하게 나오는데 여섯 번째부터 이제 10번째 그래프를 보시면 거의 일정적으로 나오는 걸 이제 볼 수 있습니다. 네. 근데 저기 부분에서는 이제 사람의 좀 실수가 있을 수 있는데 네. 이런 부분에서 이 강학습이라고 볼 수 있습니다. 이제 그럼- 일정적으로 이제 하나로 이제 수렴하는 것으로 생각하시면 될 것 같습니다. 그럼 데이터 1 때는 일단 별로 불확실한 강화학습이 시작돼서 저걸 다 계속 학습하면서 저런 데이터 90까지의 결론을 도출했다는 거네요. 근데 저희가 만약에 진짜 강학습을 넣었어도 이런 데이터랑 비슷하게 나오지 않았을까라는 생각입니다. 네, 감사합니다. 그 질문 또 하나 네. 있습니다. 혹시 그리디랑 입실론 그리디 같은 것도 적용이 돼 있는 걸까요? 잘 모르겠어요. 그립이랑 입시는 뭐죠? 그러면 약간 질문을 또 바꿔서 그러면은 이게 그 아, 페널티를 네네. 말씀하십시오. 그 페널티를 받는 그 구간이 있을 거잖아요. 네. 그러면 이 구간을 일부러 피해서 가게 되나요? 네 맞습니다. 페널티라는 게 이제 그 강학습으로 이제 의미하면 되는 겁니까? 네. 강학습에서 이제 그 페널티를 피해서 가는 거죠. 페널티를 피해서 가기보다 보상이 적은 데는 안 가고 보상이 많은 데 간다. 이게 기초적인 겁니다. 강학습이. 그러면은 이게 그 이게 경험을 할 수 있게 한다고 했는데 그러면은 이렇게 그 페널티가 있는 쪽으로 갈 수도 있는 네 경우가 맞습니다. 있잖아요. 그 아까 전에 제가 말했던 입실론 부분 말씀하셨잖아요. 네. 그 부분이 혹시 제가 알기로는 이제 학습 비율이랑 탐색 비율을 이제 정하는 걸로 이제 전 생각을 알고 있었는데 그 부분이 맞을까요? 저
저도 정확히 알고 있는 건 아닌데 제가 알기로는 영어 부분은 제가 잘 몰라서 이 한국어로 이제 나와 있으면 좀 이해가 가는데 제가 알기로는 그런 부분이었던 것 같은데 그러니까 이 부분 그러니까 입실론이 아니더라도 그걸 정해야 됩니다. 입실론으로 그러니까 이거에 대해서 어쨌든 해서 그 탐색해야 되고 학습 그러니까 활용을 해야 되나요? 탐색과 활용이 있어요. 그러니까 탐색은 이제 내가 얼마나 보상을 받을 건지 이제 쭈루루 이제 학습을 합니다. 학습을 하는 거고 이제 활용은 이 학습된 데이터를 가지고 이제 활용을 해서 벗어나는 겁니다. 근데 이거를 이제 중요하게 이제 비율을 정해서 해야지 좀 이제 안정적인 데이터가 나올 수 있는 겁니다. 그러면 그렇게 됐을 때 이거를 적용했을 때 일부러 피해가면은 그 최단 경로 같은 거는 찾을 수 없는 겁니까? 그게 이제 또 아까 전에 말씀하셨는데 최단 경로의 경우에도 모델마다 다 다릅니다. 그러니까 완전 그 최단 경로를 아닙니다. 가는 경우 자체가 없어지는 뭐 거예요. 있을 수도 있는데 있을 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 그 이게 좀 전에 말씀하신 자율주행 같은 거로 이제 예를 들면 뭐 최단 경로 앞에 사람이 이렇게 많아서 최단 경로 하면 이렇게 갈 수 있잖아요. 근데 또 어쩔 때는 갑자기 왼쪽으로 갈 수 있잖아요. 그런 식으로 학습을 하는 게 보상이 여기가 크고 여기가 클 때 조금씩 달라집니다. 변수가 많다. 변수가 경우의 수가 많다. 변수보다는 이 모델마다 다릅니다. 모델마다. 모델마다. 네. A 스타의 경우에도 막 그 뭐 D를 근접해 있다라고 생각하고 가는 걸로 이제 저는 생각을 하는데 그런 부분에서 이제 좀 모델이 좀 많이 달라집니다. 음, 어떤 거는 최적의 경로를 갈 수도 있고 어떤 거는 최적의 경로를 못 가더라도 좀 더 이제 벗어나게 갈 수도 있고 음. 그러면은 그 말씀하신 거 요약하면은 결국에는 완벽한 최저값은 그 가지 못하지만 최적의 최대한 근사 어떤 모델이든 최적의 최대한 근사해서 가는 거라고 이제 보면 되겠네요. 네, 이거를 완벽한 거라고 없다고 하면 아까 말한데 그게 좀 아닐 수도 있습니다. 이 부분에 대해서 제가 오차가 있을 수 있어가지고 좀 그 말은 좀 하고 예를 들어 큐러닝이나 디큐너로 생각합시다. 그럼 큐러닝을 했을 때는 약간 이제 미로가 이제 미로를 이제 지나간다 했을 때 앞에 장애물이 있다고 하면 이렇게 근접해서 가는 게 아니라 약간 이렇게 돌려서 이렇게 약간 니을자로 돌아가지고 이렇게 돌아갈 수도 있고 디큐엘의 경우 이 과거의 경험을 바탕으로 둘 다 강하게 보이지만 그 버퍼를 가지고 오니까 디큐는 더 빨리 갈 수도 있고 이런 식으로 조금씩 달라집니다. 미로 같은 걸 생각하시면 좋을 것 같습니다. 미로나 아니면 네모나나 사각형이 있는데 거기에 장애물이 있다. 근데 이 장애물을 피해서 이렇게 최단 경로가 있는데 어쨌든 이렇게 뭐 리을자로 돌아서 가도 장애물을 피할 수 있으니까 이런 부분에서 이제 최단 경로가 될 수도 있고 안 될 수도 있다라고 생각하면 될 것 같습니다. 결국엔 약간 그러니까 약간 저희가 생각하는 가장 그 이상적인 값으로 근사를 해간다는 거네요. 어떤 그냥 그렇게 그 장애물을 피해간다. 아니면 뭐 근사값으로 갈 수 있다. 근데 그 이제 제가 아까 말했는데 모델마다 다릅니다. 모델마다 다르고 그냥 기초적인 것은 강학습에 보상을 주는 거니까 그냥 장애물을 피해간다라고만 생각하시면 될 것 같습니다. 근데 그 부분이 세세한 걸로 이제 모델이 다 나눠지는데 이 모델에 있는 건 전문적으로 하실 거면 더 파보시는 것도 좋은 선택일 것 같습니다. 저 그럼 마지막으로 하나만 더 질문드리겠습니다. 그러면 이 강화 학습이란 모델은 만약에 실제로 적용한다면 좀 제한적인 환경에서밖에 사용할 수 없을까요? 아니면 좀 일반화해서 다양하게 사용할 수 있을까요? 저도 이제 활용 방안에 대해서는 잘 모르는데 그런 부분에서는 제가 봤을 땐 제한된 상황에서는 좀 써봤는데 확실히 이런 경우를 봤을 때 이런 트랙 주행을 했을 때 좀 이런 것도 이제 제한된 주행이잖아요. 이런 거에서 좀 유용하게 쓰일 수 있지만 변수가 많아지면 강학습의 경우도 변수가 많아지면 그거에 대해서 대처가 안 되기 때문에 보상도 달라지고 그런 부분에서 좀 어렵지 않나. 근데 더 나아질 수도 있고 혹시 이거는 정확히 답변하기 어려울 것 같습니다. 혹시 질문이 더 있을지 없는 더 있으신가요? 저 질문 하나. 네.
이게 그 주행 모델 이게 지금 어쨌든 사람이 시뮬레이션에서 직접 이제 운전을 뭐 하면서 이제 얻어온 데이터 10개를 10번을 돈 거잖아요. 네, 맞습니다. 근데 그러면 이제 그 사람이 운전 시뮬레이션을 이제 하는데 근데 그러면 이제 강학습을 통해서 모델이 반영되는 걸 어떻게 뭐 예를 들어서 뭐 이게 운전 보조를 해주는 그런 모델인 건가요? 아니면 지금 제가 좀 이해 강학습을 적용했을 때 어떻게 적용되는지 그걸 물어보신가요? 네, 이걸 10번을 함으로써 이게 데이터가 계속 바뀌고 있잖아요. 이뭐 조향각이나 이런 성능들이. 그런 부분이요. 네, 처음에 일단 서킷을 주행을 하는 겁니다. 처음에 보시면 제가 해볼까요? 네, 이게 주행 경로입니다. 근데 주행을 여기서 시작합니다. 근데 여기 주행을 시작했는데 처음에는 일로 갔는데 여기 앞에 이제 코너가 유턴이 있는 구간을 몰라서 감속을 안 합니다. 감속을 안 해서 이걸 이제 언더스티어나 오버스티어, 그냥 즉 차가 이렇게 이제 뒤집혀지는 이런 경우가 있습니다. 그러면 이제 밖으로 나가지는 겁니다. 밖으로 나가지면서 그럼 랩 타임이 더 길어지겠죠? 그러면 한 바퀴를 주행하고 한 5바퀴는 주행해야지 이 트랙에서 이제 적응이 될 거 아닙니까? 그것이 이제 하나의 보상과 그러게 됩니다. 네, 그런 부분에서 한번 설명을 드리면 이제 모델을 만들 때 어떻게 만들 수 있냐면 이거는 이렇게 이제 들어갔을 때 처음에 돌았을 때는 이제는 쭉 갑니다. 근데 이제 트랙이 있는데 트랙을 벗어나면 보상을 적게 주는 형태로 가거나 보상을 처벌을 더 주는 형태로 가면 그걸 피해서 그 감속을 하거나 그러니까 이 강학습에 대해서 만들려면 왜 주행을 사람으로 했냐면 너무 강학습에 대해서 처벌과 보상이 너무 많은 게 여기서 감속을 해야 되냐 안 해야 되냐 그 보상도 있어야 되고 트랙을 벗어나냐 안 벗어나냐 그런 보상도 있어야 되고 또 온도에 대한 보상도 있어야 되고 왜냐면 10번을 돌았으니까 그거에 대한 온도가 타이어가 온도가 올라가니까 타이어에 있는 온도로 인해 녹아가지고 그거에 대한 접지력도 달라지거든요. 그런 부분에서도 이제 보상이 다 달라지거든요. 그런 강학습을 만들기에는 조금 시간이 걸려서 저희는 이제 주행 시뮬레이션으로 돌렸습니다. 직접 사람 위해서. 그러면 그걸 그렇게 주행을 하면서 사람이 주행을 하는데 그 모델로 인해서 그러면 모델을 쓰진 않았습니다. 그냥 사람이 학습을 한다라는 가정하에 이제 맞습니다. 그래서 앞에 원래는 주제가 바뀐 것이 이제 앞에서 보면 이게 이제 주제가 원래는 강학습 기반으로 모델을 생성해서 이제 그걸 적용해서 주행 시뮬레이션을 한 다음에 그 데이터 분석이었는데 그 부분에서 사람으로만 대체가 됐다. 모델이 사람으로 그렇게 바뀐 것 같습니다. 사람이 주행하는 건데 예. 처음에 코너가 오는 걸 왜 모르죠? 그 트랙을 잘 모릅니다. 그 트랙에 대한 경험이 없으니까 사실 사람이 하다 보니까 주행을 직접 하니까 엑셀을 누르는 거랑 브레이크를 누르는 거랑 사실 여기서 저희는 자동을 했지만 이런 이제 수동 조작도 있는 건데 그런 부분에서 보면 저기 앞에서 이제 앞에가 이제 장애물이 있는지 없는지 이런 것도 확인이 안 되는데 장애물이 아니라 이제 코너가 있는지 없는지를 확인할 수 없는데 그런 부분에서 이제 급감속을 안 하면 좀 사고가 납니다. 그리고 차가 애초에 많이 빨라가지고 인지를 안 하면 이미 여기서 멈추더라도 이미 돌아가게 돼 있습니다. 그럼 이게 가상의 트랙이 아니라 진짜 트랙을 가상의 주행 시뮬레이션입니다. 이젠 저 그럼 저거 조정을 그러면 진짜 사람이 했습니까? 아니면 그 시뮬레이션에 있는 뭔가 저게 어쨌든 시뮬레이션 들어있다는 주행 거잖아요. 시뮬레이션 저희가 사람이 직접 한 겁니다. 직접 조정을 하면서 원래는 이거 데이터 말고 한 두 개 더 있는데 네. 랩타임 10개의 데이터가 3개가 있는데 그 중에서 그나마 제일 안정적인 거 가져온 거고 저 다른 사람들 거는 이미 다 돌아가고 이미 그 타이어가 돌아가서 그런 부분이 있는데 이거만 보시면 안정적으로 주행이 된 거 같은데라고 생각하지만 이 주행 경우가 너무 어렵습니다. 초반에 타이어가 그 슬립이 되는 경우가 있고 그리고 타이어가 급감속을 하면 원래는 그냥 일반 주행 시뮬레이션 봤을 때 그냥 감속이 되는 것처럼 보이지만 이 주행 시뮬레이션의 경우 그런 데이터들을 다 적용했기 때문에 만약에 감속을 했을 때 살짝 이제 조향 각도가 틀어지면 바로 그냥 그 오버스티어가 일어나가지고
나가게 되고 그리고 추후 이제 랩 타임이 길어지면 길수록 타이어 온도가 올라가지고 오히려 더 그럴 때 이제 적지력이 높아져가지고 그때는 또 이제 또 안정적인 주행이 되고 그런 부분을 다 적용된 주행 시뮬레이션이라고 보면 될 것 같습니다. 더 혹시 질문이 있으신가요? 네, 그러면 일단 첫 번째 발표는 여기서 마치도록 하고 두 번째 발표 이제 PID with MATLAB GUI 발표 시작하도록 하겠습니다. 우측 상단에 그리고 발표 시작 버튼 누르고 3초 뒤에 말씀해 주시면 이게 화면이 여기 나오네. 네, 잠시만요. 네, 발표 저 시작 버튼 누르고 3초 뒤에 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Hey everyone, my name is Hong Jung, a junior majoring in mechatronics engineering. Today I'll be presenting the topic of PID control using MATLAB GUI. PID control is a method that utilizes the error between the target value and the measured output value for control purpose. It involves using P, I, and D controllers in parallel, and we will examine the detailed characteristics of each controller later in the presentation. First, let's discuss the P controller. The P controller, also known as the proportional controller, adjusts the control variable in proportion to the error value. Compared to other controllers, it is relatively simple and intuitive to design. Increasing the P gain reduces the rise time, which is an advantage, but also increase the overshoot and can cause oscillation near the target value. Next is the I controller. The I controller reflects the accumulated error values from the past in output. Increasing the I gain improves the system accuracy by eliminating the error, but as the gain increases, the settling time becomes longer. Excessive gain can also destabilize the system. Additionally, it has the disadvantage for contributing to instability when external disturbances are present. Finally, let's discuss the D controller. The D controller improves the system transient response and output a value proportional to the rate of changing of the error. Its advantages include reducing overshoot and the settling time. However, if the gain is too high, the system can diverge. Additionally, since the D controller applies control based on the rate of change of the error, it cannot be used on its own. Next, let me briefly introduce MATLAB. MATLAB is a software primarily used for mathematical computations, data analysis, simulation, and algorithm development. It is widely utilized across various fields such as science, engineering, and economics. Simulink, an extension tool of MATLAB, allows dynamic system modeling and simulation using block diagrams. MATLAB App Designer is integrated with Simulink and
is used for GUI development. Let me briefly explain the components of Metrop App Designer. On the left side, there is a library of GUI components which can be intuitively dragged to the center to design the UI. On the right side, you can configure the UI settings. At the top right, there are buttons to switch between the design and code views. This screen shows how GUI is struck using Metrop code. Here you can add code to implement functionally for GUI. This is a simple GUI I created for PID control of this C model. It allows you to choose whether to control the motor speed or position. It includes a button to modify the model, a button to start the simulation, and a section to apply PID gain values. When you click the Edit Model button, the simulate model of the model displayed on the screen will open. You can adjust the parameters in Simulink to simulate the system according to your requirements. In the speed mode simulation, you can observe the graph showing how system reaches the target value depending on the PID gain values. Similar to speed mode, in position mode, clicking the Edit Model button, you will open Simulink model of the model. You can adjust the parameters in Simulink to simulate the system according to your requirements. The following shows how the system reaches the target value in position mode depending on the PI gain values. Adjusting PI gain can be a challenging process, but by using a GUI like this, you can fine-tune the PI gain values of the system more effectively. This concludes my presentation. Thanks for listening. 이제 두 번째 발표 끝났습니다. 이제 질의응답 시작하도록 하겠습니다. 저 일단 저 질문 있습니다. 그 PID 제어가 있잖아요. 이건 좀 옛날부터 궁금했는데 PID 제어가 있으면 이제 PI 제어랑 PD 제어도 있잖아요. 근데 네. 그거에 이제 각각 이제 장단점이 있고 그럼 근데 그러면 PID 제어 자체가 이제 속도도 빠르고 이제 그런 것들에 대한 PID에 대한 모든 장점이 다 들어가 있는데 어떤 기술은 이제 PI만 쓰거나 어떤 데는 PD만 쓰는 데도 있고 막 그러던데 혹시 그 이유 혹시 아시나요? 그거는 이제 제가 알기로는 이제 PID 계열을 쓰면은 그러니까 모델마다 다릅니다. 이게 그 모델이 많잖아요. 모터가 있고 모터도 이제 모터마다 이렇게 DC 모터가 있고 스텝 모터가 있고 이런 모델들이 굉장히 다양한 종류가 나오는데 그거에 맞는 제어가 그래서 이제 제어를 해봤을 때 뭐 P 게인만 올려도 제어 성능이 상당히 좋은 경우도 있고 PI 제어만 적용해봤을 때 성능이 상당히 좋은 경우가 있고 그건 이제 실험적인 부분이에요. 이제 직접 다 해보면서 이제 제일 잘 맞는 제어가 이제 어떤 제어냐 그거를 선택해서 제어를 하는 걸로 알고 있습니다. 그럼 굳이 PID 하는데 PI까지만 써도 이게 오버슈팅이 뭐 잡힌다 하면 그냥 PI까지만 쓰고 굳이 안 쓰고 그런 PI 제어 잘 먹는 경우는 이제 그 과도응답 상태에서 네. 상태가 충분히 이제 좋은 경우에서 이제 PI를 썼을 때 잘 먹을 가능성이 있죠. 그리고 그리고 두 번째 질문이 이제 그 PID 제어 자체가 이제 그 파라미터 값을 저희가 이제 이메일로 바꾸면서 이제 결과를 진행을 해보는 거잖아요. 그렇죠. 그런 걸 하면 이제 뭔가 PID 제어를 하면 뭐부터 혹시 올리는지 뭔가 많이 뭔가 공부를 하셨을 것 같은데 어떤 값부터 파라미터를 올리고 어느 정도가 됐으면 이제 I 값을 올리고 혹시 그런 뭔가 좀 공식이 있을까요? 이게 공식이라기보다는 제가 배운 바로는 먼저 P부터 올립니다. P부터
이제 천천히 게인을 이제 조금씩 올리다 보면은 이제 어느 순간 성능이 더 좋아지지 않는 시점이 옵니다. 이제 만약에 10부터 10단위로 이제 올려봤을 때 한 뭐 30까지 됐을 때 굉장히 이제 성능이 라이징 타임이 되게 줄고 되게 좋았다가 한 3, 40 넘어가니까 40, 50 이렇게 넘어가니까 더 이제 성능이 떨어집니다. 올리면 올릴수록 임계점을 넘으면. 그럼 이제 30이 제일 좋았으니까 P 개인 값은 30 이런 식으로 이렇게 P 값을 먼저 정하고 그 다음에 이제 I 값이나 D 값은 이제 어느 거 먼저 하냐는 상관없는데 천천히 이제 하나씩 올립니다. 하나의 값을 한번 이렇게 P 값이 우선 정해지고 나면은 그 다음 I 값을 바꿔보고 그 다음에 이제 I 값도 이제 어느 정도 맞춰졌다 싶으면 그때 D 값을 조정하고 그 I 값이 어느 정도 맞춰졌다는 기준이 그러면 혹시 I 값은 이제 정상 상태의 이제 오차가 이제 시스템 요구 조건에 이제 맞는 정도까지 올라왔을 때 그게 딱 맞는 값입니다. 그러고 나서 이제 D는 그냥 시간 최소화. 그러니까 여기 보시면은 작아서 잘 안 보이는데 네, 지금 보고 있습니다. 요거 우측 사진. 그 포지션 모드 이거 보시면은 네. 여기 첫 번째 사진 보시면 이게 많이 올라와 있잖아요. 네. 올라왔다가 다시 줄어들면서 이제 파란색 선이 이렇게 쭉 가는데 이게 아이게인이 이거는 이제 이 시뮬레이션은 아이게인이 이미 맞춰진 상태여서 이제 이렇게 나오는데 원래 이 일자로 된 쭉 가는 부분이 이게 좀 더 위로 가거나 더 밑으로 갑니다. 그래서 이제 이게 정상 상태인데 이 차이를 줄여주는 게 이제 목표값하고 실제 출력하고 이 상태의 오차를 이렇게 줄여주는 게 이제 아이게인의 역할입니다. 아, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 전 이제 모터를 사용하셨는데 네. 이 모터에 대한 이제 모델링이라는 게 이제 저는 저가 이제 제어 공학 들었을 때 이거 이제 매트랩으로 이제 모델링을 모터를 제어할 수 있다라고 했는데 저희가 이제 모터를 이제 구매를 했을 때 그거에 대해 이제 모델링하는 이게 이제 파일을 받아야 돼서 그 파일을 이제 갖고 시뮬링크를 돌리는 경우인 거죠. 직접 모델링을 할 수도 있는데 굉장히 어렵습니다. 저도 사실 그걸 해보고 싶었는데 이게 생각보다 잘 안 돼서 그래서 이 포지션 모드에 쓰인 이 모델 같은 경우는 교수님이 제공해주신 파일로 씁니다. 그리고 따로 이 DC 모터가 모델링 된 게 블럭이 또 있습니다. 그 매트랩 시뮬링크 안에서. 거기는 그럼 파라미터만 바꿔주는 거군요. 그쵸. 이제 그건 이제 실제 값하고 좀 차이가 있을 수 있기 때문에 진짜 정밀하게 하고 싶으면 이제 직접 하나하나 만들어서 하는 게 정확도가 높습니다. 이 화면은 그 GUI 화면에 이제 포지션과 스피드가 있는데 네. 이 포지션은 DC 모터의 경우도 포지션의 위치를 제어할 수 있는 겁니다. 네, 둘 다 DC 모터 모델을 가지고. 그럼 포지션 위치 제어를 할 수 있는 겁니다. 네, DC 포지션은 모터를 네, 각도를 제어할 수 있는. 그러니까 현재 위치에서 만약에 포지션을 이렇게 입력값을 이제 입력 목표값을 180도로 이렇게 넣으면은 얘가 180도로 가는 현재부터 180도 가는 그런 위치를 제어를 하고. DC 모터가 이거에 관한 네, DC 모터가 가능합니다. 센서는 따로 필요 없는 거죠. 센서는 이제 실제 시스템에 적용하고 싶으면은 이제 엔코더 값으로 합니다.
이제 피드백되는 값이 있어야 되기 때문에 엔코더 그 값으로 이제 엔코더를 사용. 좀 또 궁금한 게 있는데 제가 그 엔코더 모터를 활용해가지고 PID 제어를 한번 해보려고 했었는데 만약에 엔코더 값이랑 데이터 값이 주어지게 되면 혹시 여기서 어떤 식으로 추가를 해서 변화를 줄 수 있을지 혹시 여쭤봐도 될까요? 제가 그 과정에서 하다가 좀 벽을 느꼈어가지고 혹시 아이디어나 혹시 있나 싶어서. 제가 이거 코드로 바꿔보지는 않았는데 네. 그 엔코더 값으로 피드백을 받으면은 이제 모터가 몇 도 움직였는지를 알 수가 있잖아요. 네. 그래서 이제 목표하는 이제 각도랑 이제 피드백된 값을 빼서 이제 그 값을 활용해서 PID 코드를 따로 쓰는 걸로 알고 있어요. 이거는 이제 기터브나 이런 데 찾아보면은 PID 제어 관련 코드는 많이 있어서 그거 한번 참고해 보시면 될 것 같습니다. 감사합니다. 그럼 저 하나 더 질문이 엔코더를 사용해서 예를 들어 이제 엔코더 값이 있고 제가 이제 보는 이제 그 실제 각도가 있는데 저가 이제 입력하는 엔코더는 180도라는데 실제로 185도가 돌았을 때 네. 이런 경우에 이제 PID를 어떻게 하면 좀 PID 이제 개인 값을 어떻게 하면 좋을지 혹시 더 많이 나온 거죠? 그 실제 값이. 그것도 이제 i게인으로 조정하는 거예요. 그러니까 이제 정상 여기가 이제 180도라고 했을 때 여기가 185도, 여기가 175도 이렇게 하면은 175도면은 i게인을 좀 더 올리는 거고 185도가 나오면은 i게인을 줄이는 거고 그렇게 해서 이제 180도에 최대한 근접하게 이제 i게인을 설정하는 거예요. P 개인을 건드는 거지 그 속도를 건드는 거예요? P 게인은 이제 처음부터 모터가 바로 이제 그 사각 스텝 사인처럼 스텝 신호처럼 경영판처럼 바로 이렇게 가지 않지 않습니까? 음. 바로 이게 그까지 가는 시간이 있을 건데 목표되는 이제 각도만큼 가는 시간이 있을 거 아닙니까? 네. 실제 시스템에서는 이제 그 도달하는 시간을 줄여줘요. 순간적으로 딱 줘가지고 다시 이렇게 내려오는. 그러면 제가 이해한 게 이제 뭐 처음 스타트가 빠르다는 의미로 받아들이는 건가? 예를 들어 모터가 있는데 딱 전원을 주면 이게 그 전원을 주는 그 입력 시간을 줄여서 더 빨리 모터가 이제 토크를 받을 수 있게 하는 그런 원리로 생각하면 되는 거니까. 그렇다기보다는 이제 목표 값을 더 빠르게 도달할 수 있는. 그럼 스피드가 더 빨라지는 건가? 뭐 그렇죠. 그게 더 가까운 표현인 것 같습니다. 목표 값을 도달하는 시간을 더 빠르게 할 수 있는 게 P. 그럼 I가 정상 상태 오차고 D가 이제 그 과도응답. 맞아. 네, 퍼센트 퍼센트 50인데 퍼센트 50인가 그럼 이제 185도로 갔다가 다시 돌아오면 이제 그때는 이제 D개인을 건드는 걸로 하면 되는 거니까. 예를 들어 이제 과도응답 때문에 이제 원래 180도까지 돌았는데 이게 이제 관성이나 뭐 그런 것 때문에 182도까지 돌았다면 정상 상태 오차를 바꿀 수도 있겠지. 사실 그러면 정상 상태 오차로 다 해결이 될 수 있는 부분일 수도 있지 않습니까? 정상 상태 오차로도 도달할 수 있지만 그게 왜 그러냐면은 i게인을 올리면은 그 정상 상태까지 도달하는 시간이 오래 걸려요. 세틀링 타임이 TS 제공에서 표현 TS 값이 이제 늘어나기 때문에 그 시간을 이제 더 내가 이제 목표한 값에 더 빨리 도달하고 싶으면은 이제 i 값을 쓰지 않고 d 값을 써서 그 시간을 줄이는 거예요. 목표 지점까지 도달하는 시간을 줄이는 게. 그럼 P 값을 올리면 어떻게 되는 거죠? P도 하나의 이제 그 빨라지는 속도라고 했는데. 네, 그래서 같이 씁니다. 그래서 PD를 이렇게 쓰는 거고 PID를 그래서 세 개의 개인 값을 이제 적절히 조화시킬 수 있게 해서 그러니까 그걸 찾는 거군요. 하나씩 차근차근. 그렇죠. 속된 말로 이제 노가다. 또 이게 웃긴 게 PID P 값 다 맞추고 I 값 다 맞추고
마지막 D값을 맞춰도 이때는 이제 이때부터 세 개를 다 바꿔야 됩니다. 그 바운더리 어느 정도 범위를 두고 만약에 PID 값을 딱 맞췄다고 해도 여기서 P 값을 좀 더 올리면은 성능이 더 좋아질 수 있습니다. 오히려 더 훨씬 나빠질 수도 있는 경우죠. 그쵸. 그래서 이게 이런 PID 개인 값을 맞추는 게 정말 어렵습니다. 딱 맞추는 게. DC 모터로 위치 제어할 수 있다고 했는데 PID 하면 DC 모터는 일반적으로 회전만 하기도 그 방향 전환만 가능하고 회전만 할 수 있다고 알고 있는데 그 어떻게 위치 제어를 엔코더를 할 수 있는지. 그것도 저 수업 시간에 이제 실습으로 해본 건데 그 이제 컨트롤러에 그 코드를 넣어서 엔코더 값을 피드백을 받습니다. 근데 그 코드까지는 제가 공부를 정확히 안 해서 모르겠는데 딱 그 피드백 받은 엔코더 값을 통해서 이제 현재 위치랑 목표 위치의 차이로 이렇게 계산해서 목표 위치에 도달할 수 있게 이렇게 제어가 되는 걸로 알고 있습니다. 아 기억나네. 질문 이거 네. 지금 이 PID 한 게 지금 엔코더를 적용한 그건가요? 아 적용한 거 아닙니다. 그러면 DC 그러면 이제 PID가 어쨌든 그 오차들을 가지고 이제 개선을 해 나가는 그런 거잖아요. 네. 그러면은 어떠한 오차를 가지고 이제 개선을 하는 건지 어떠한 변수들을 고려해서 이거를 개선하는 건지 알 수 있을까요? 그 여기 시뮬링크 여기 부분을 보시면은 이런 여기 시뮬링크를 보시면은 이렇게 갔다가 이게 모터고 출력이 나와서 여기가 결과값입니다. 이 결과값이 전에 여기 이 출력값을 다시 입력단으로 피드백을 줘서 이게 다시 PID 시스템에 들어가는 거고 그렇게 해서 계속 이 루프를 이 시뮬레이션을 이렇게 돌면서 PID 기능을 적용시킵니다. 그러면은 뭐 그 모델링된 DC 모터 안에 있는 뭐 예를 들어 뭐 전류라든가 저항이라든가 이런 걸 고려해서 하는 그런 느낌인 건가요? 여기서 제가 이 키트를 한번 봤던 것 같은데 이게 아마 직접 봐서 그 모터가 이제 움직이어서 이제 더 움직이거나 그런 걸 줄이는 거 아니에요? 근데 이제 뭐 어떤 3D 캐드를 올려서 그런 거 이제 위치 제어했을 때 이제 더 흔들거리는 걸 직접 봐가지고 그걸 통해서 이제 더 줄이는 PID 제어하는 걸로 좀 알고 있어가지고 죄송합니다. 그게 뭐죠? 아 제가 그 키트를 한번 봤었는데 근데 맞는지 모르겠는데 그 키트에서 이거랑 비슷한 이제 코드를 봤었는데 이걸 이제 입력을 해 넣어서 그 코드 있는 DC 모터가 이제 움직이잖아요. 네. 근데 움직일 때 위에 있는 게 이제 흔들거리는지 그러니까 흔들거려서 더 많이 갔으면 그 퍼센트 오버슈트가 났다 막 그런 거로서 이제 그렇게 이제 개인을 한번 해봐가지고 그때는 이제 엔코더를 사용 아직 안 해가지고 비슷한 건지 아닌지 다른 키트 아, 같은데 질문 그러니까 까먹었어요. 어쨌든 이 엔코더가 없으면은 그냥 네. DC 모터로만 이제 해야 되는데 네. 그럼 그 오차라는 거 자체가 뭐 전류에 대한 오차인 건 뭐 오차를 쓰는 건가 아니면 뭐 전류 아니라 전압으로 어떤- 하는 걸로 알고 있어요. 아니면 전압 그거 하나만 가지고 그거에 대한 오차를 가지고 PID 제어하는 건가요? 네, 이 시뮬레이션에서는 그렇게 전압 가지고 전압을 가지고 이제 저도 그럼- 정확한 원리는 잘 모르겠는데 제가 여기서 질문이 있는데 이거 센서가 안 세우는데 그 피드백돼서 오는 그 신호를 어떻게 받는 거죠? 모터가 해서 이제 움직였잖아요. 근데 센서가 없으면 모터는 이걸 받는 역할만 하잖아요. 그렇죠? 그거의 신호를 받아서 이제 그걸 이제 정상 상태 오차를 건드려서 뭐 그래프를 본다고 하셨는데
그 부분은 이제 입력을 그러니까 모터에 대한 그 신호를 받아야 되는데 모터는 신호를 받는 이 DC 모터는 제가 알기로 그냥 그 PWM을 해서 움직이는 거로 돼 있는데 그 센서가 없으면 이제 신호를 못 받잖아요. 그러니까 이거는 DC 모터는 그러니까 신호라는 게 네. 그 이 여기 보이시는 이 PID 컨트롤러가 주는 거예요. 그러니까 이제 여기 입력이 이제 그냥 스텝 입력입니다. 뭐 네. PWM 이런 입력이 아니라 그냥 간단하게 만들어서 스텝 입력을 주면은 그게 PID 여기에 들어가서 여기서도 출력이 나오지 않습니까? 이 출력이 DC 모터 입력으로 들어가서 제어가 되는 거예요. 그럼 여기서 이 피드백 선이 필요한데 네. 이 DC에서 이 피드백 선은 어떻게 나오는 거죠? 그러니까 출력선을 그냥 연장한 거예요. 그러면 이 출력선을 모터가 뗄 없어도 상관이 없는 겁니까? 모터는 있어야죠. 근데 여기서 그러니까 제가 궁금한 건 그러니까 DC 모터의 경우 입력을 주면 출력만 하는 이제 역할을 하는 걸로 알고 있는데 이제 신호를 봤을 때 그러면 제 말이 맞으면 입력을 주면 DC 모터는 출력만 돼야 되는데 여기서 아. 받아오는 이제 뭔가가 있어야지 이제 그 값을 받아서 신호를 받아야 되는데 이 뭔가가 아. 없어가지고 근데 그게 이제 엔코더가 됐든 센서가 됐든 있으면 그거에 대한 이제 신호를 받아서 하는 건데 제가 그래서 그때 저번에 키트 했던 거가 이제 눈으로 직접 봐가지고 그걸 좀 확인했던 걸로 알고 있습니다. 센서가 있습니다. 아, 여기서 이 DC 모터가 여기 여기 DC 모터라고 하는 게 이게 또 서브 시스템입니다. 여기도 안에 들어가면은 구성 요소가 또 이렇게 있는데 모터가 있고 그 모터 출력단에 그 아이디얼 센서가 하나 있어서 거기서 속도랑 각도가 이렇게 출력됩니다. 그 센서가 그래서 이 센서가 나오는 이 출력이 이렇게 나오는 거예요. 속도 각도 가지고 PID. 네. 헷갈려. 그러면은 그런 센서들 없이 그냥 진짜 오로지 DC 모터로만으로는 못 하겠네요. 못하죠. 센서가 무조건 있어야 이런 피드백 시스템 만들려면은 일단 무조건 센서는 있어야 됩니다. 네. 그러면 두 번째 발표 더 추가적인 질문이 없으면 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 일단 이번 주차 세미나 이것으로 마치도록 하겠고 다음 주차 세미나가 이제 홍채련 씨와 이현준 씨의 발표가 될 것이니 준비 잘해 와 주시면 감사하겠습니다. 네, 고생했습니다.